여기 한 남자가 있습니다. 아침에 일어나자마자 컴퓨터에 앉습니다. 게임을 하는 거냐고요? 아니요, 출근하는 겁니다. 원격 근무. 회사에 출근하지 않고 일하는 방식입니다. 말도 안 된다고요? 하지만 지구상에는 이렇게 일하는 회사가 점점 많아지고 있습니다. 우리에게 익숙하지 않을 뿐이죠. 지구의 반대편으로 가봤습니다. 남반구 도시 호주의 멜번. 멜번 중심과 피어슨 거리에는 미래 근무 형태와 관련해 흥미로운 실험을 하고 있는 작은 기업이 있습니다. 병원 예약 서비스 클리니컬을 개발한 작은 회사 레드구아바. 이 회사는 독특합니다. 전 직원 33명 가운데 단 7명만 호주에 살고 있습니다. 그럼 나머지 26명은 어디에 있을까요? 미국과 유럽, 아시아 등 전 세계 곳곳에서 일을 합니다. 원격 근무를 하는 거죠. 이 회사 직원들은 정해진 근무 시간이 없습니다. 물론 회의도 없지요. 그래도 회사는 잘 돌아갑니다. 이 회사가 만든 클리니코 서비스는 전 세계 95개국 1만 곳 이상의 병원에서 사용되며 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 도대체 어떤 이유로 원격 근무를 도입한 걸까요? 레드구아바의 창업자 조엘의 얘기를 들어볼까요? The way we've grown is just because of the people in the team. I think that if I was only ever looking for people within 10 kilometres of our office, and it would be hard to put together such a team like we have. So, as far as recruiting, we want to hire really good people. So to do that, we offer certain benefits and different things in other companies to get people to want to work with us. Yeah, the work culture is quite good. That flexibility to be able to just work and live. Lets everyone work at their best possible version of themselves. So they can, decide to work at midnight if they want to and be very productive then, as opposed to force themselves to work during the day if they want to. 전 세계적으로 원격 근무가 확대되는 추세입니다. 2만 명을 대상으로 한 조사에서 절반 이상이 한 주에 2.5일 이상 원격 근무를 하고 있다고 밝혔는데요. 원격 근무가 가장 활발한 국가는 의외로 중국. 약 65%가 한 주에 2.5일 이상 원격 근무를 합니다. 응답자의 절반 이상은 생산성이 높아지고 일과 삶의 균형을 찾는 데 도움이 된다고 했습니다. So we don't have people doing timesheets. You might be like cooking dinner and checking in on things, or perhaps you're away and you still do a couple of things here and there, but the focus isn't on the hours, the focus is in getting stuff done. 비용 절감 효과가 큽니다. 회사는 연간 1인당 1만 1,000달러, 우리 돈 1,200만 원 정도를 절약합니다. 원격 근무자에게도 도움이 됩니다. 연간 적게는 2,000달러, 많게는 7,000달러의 비용을 절감할 수 있습니다. 레드구아바에는 여러 명이 모이는 회의가 없다고 하는데요. And the no meetings is mostly, I just think that meetings, the vast majority of the time, are a waste of time. If you've got work you're doing maybe half an hour before the meeting, you finish something, you're probably not going to start something new because you've got a meeting coming up. And I just think they're not productive. And we do get together for face-to-faces. So the way we have it set up is people are able to visit Australia whenever they want, and we will cover the cost for that. And typically people will come out here once or twice a year at their discretion. And then we're organising every 2 years, we'll have a meet-up somewhere in the world where everyone gets together at once. So 자주 볼 수는 없지만 조엘은 직원을 신뢰합니다. the company, and they have personalities and they're fun people and they bring a lot. So the culture of the company is just the accumulation of these people. But I think in a normal workplace, you kind of stamp it out and stop the culture happening. I think it's less about creating a good atmosphere and more about not taking it away. So 물론 원격 근무제는 말처럼 쉽지는 않습니다. 일본의 도요타 자동차가 일주일에 2시간 출근하는 실험에 나선 반면 1993년부터
원격 근무를 도입한 IBM 같은 회사는 원격 근무를 폐지한다고 밝히기도 했습니다. 잘 되는 회사도 있고 안 되는 회사도 있죠. 하지만 조엘은 원격 근무에는 장점이 많다고 이야기합니다. Yeah, I think that any industry where you're not doing hands-on work, most jobs we do now is creative. But when you're doing creative work and you can go into the office to do some work and not be in the mood, and even though you try, you still have a really bad day and don't get much done. And another day when you're just in the mood and in the zone, all of a sudden you get like a week's worth of work done. And I think we could embrace that more than fight against it with our hours. 작은 기업 레드 구아바의 원격 근무 실험. 흥미롭습니다. 그런데 여기서 몇 가지 궁금증이 드네요. 외국에서만 가능한 건 아닐까요? 혹은 레드 구아바가 작은 회사여서 가능한 건 아닐까요? 꼭 그렇지만은 않아 보입니다. 우리나라에도 완벽한 원격 근무를 하는 사람이 있습니다. 바로 저 송도에 사는 김태곤이라고 합니다. 워드프레스라는 오픈소스 CMS를 만드는 곳인데요. 저희 부모님이 그 회사가 정말 있는 회사냐, 부모님 세대한테는 말이 안 되는 거예요. 왜냐면 한국엔 법인도 없지. 그리고 집에서 일하라 그러지. 그러면 저는 미국 샌프란시스코에 위치한 기업 오토매틱의 직원입니다. 우리 회사의 직원 수는 약 550명. 그렇게 작은 회사는 아닙니다. 저는 작년부터 이 회사에서 원격 근무를 하고 있습니다. 일단 회사에서 초기에 입사를 하면 집에 홈오피스를 꾸밀 수 있도록 적지 않은 금액을 지원을 해줘요. 그래서 지금 이 벽지 색깔도 사실은 제가 골랐거든요. 그래서 의자도 약간 조금 더 의자에 투자를 조금 한 편이고, 보면 이 배치도 알겠지만 문 쪽을 향하고 있잖아요. 그래서 가능하면 이렇게 약간 독립된 공간 같은 느낌. 저 역시 원래는 평범한 직장인이었습니다. 국내의 큰 IT 기업의 직원이었죠. 좋은 회사였지만 그래도 정해진 출퇴근 생활이 답답했습니다. 아침에 저는 보통 일어나자마자 눈 뜨자마자 그냥 이렇게 졸린 눈 비비면서 작업실로 오거든요. 개인적으로 지금 근무 시간으로 설정을 해놓는 건 마음속으로요. 그러니까 오전 10시부터 오후 7시까지를 설정하고 있어요. 저희 회사는 누가 근무 시간 체크하고 뭐 야근을 하라 마라 이런 식의 강제가 전혀 있을 수도 없고, 초기에 재택근무를 할 때 회사에서 일을 하던 버릇이 있으니까 열심히 해요. 그랬다가 이거 또 너무 열심히 하는 거 아닌가라는 생각이 들어서 했는데 또 너무 풀어지는 거예요. 그렇게 해서 이제 중심을 찾아가는 데까지 한 3-4주 걸렸던 것 같아요. 제가 끝냈다고 생각을 하면 오늘 나는 충분히 일을 했어 라고 생각을 하면 사실 그 시간부터가 그냥 퇴근하고 집에 있는 시간이거든요. 그쵸. 우리 회사도 레드구아바와 비슷합니다. 출퇴근 시간이 없습니다. 휴가는 언제건 원하는 만큼. 회사만 안 다니다 뿐이지 매일같이 채팅방에 접속을 하고, 그리고 매주 혹은 2주마다 한 번씩 이렇게 팀 회의를 매번 같이 하고 있고요. 1년에 한 번씩 저희 전 직원이 모이는 그랜드 미더이라는 게 있어요. 아시아 매티션 미더이라든지 이런 것들이 작년엔 그게 제주에서 있었거든요. 이게 온라인에서만 얘기하다가 어느 날 갑자기 직접 보는데 사실 막상 봤더니 굉장히 다른 경우도 있어요. 그래서 반가워요. 그리고 보면 굉장히 반가워하면서 헤이 태곤 막 이렇게 불러서요. 네. 저는 지금의 직장 생활에 매우 만족하고 있습니다. 업무 효율도 높고 무엇보다 가족과 보내는 시간도 늘어났습니다. 그래서 사실은 저보다 원격 근무를 더 좋아하는 사람이 있습니다. 원격 근무 회사 다닌다고 하셨을 때 네네네. 딱 처음에 들으셨을 때 어떠셨어요? 아싸? 가겠다. 아싸? 가겠다. 왜요? 너무 좋다. 왜요? 밥을 점심도 같이 먹을 수 있구나. 삶의 만족도가 엄청 높아졌어요. 정말로. 7년 정도 해보니 원격 근무가 잘 되려면 중요한 것 몇 가지가 있다는 것을 알게 됐습니다. 먼저 가족의 협조입니다. 뭐 자기는 일하고 있는데 한창 일하고 있는데 부모님이 자꾸 쓰레기를 버리고 오라고 시킨다는 둥. 입사할 때도 질문한다고 그러더라고요. 가족들이 너가 재택근무를 한다는 사실에 맞아. 대해서 충분히 협조할 준비가 되어 있느냐. 또 가족의 협조만큼이나 더 중요한 것이 있습니다. 바로 좋은 관리자입니다.
제가 볼 때는 이 리모트 워킹이라는 게 잘 되려면 관리자분들이 굉장히 부지런해져야 되는 것 같아요. 수시로 체크도 하고 이 사람이 지금 이 일이 어떻게 진행되고 있는지, 업무 로드는 어느 정도인지, 회사 내 개념으로는 팀 리드가 저의 슈퍼바이저, 그러니까 이 상급 직원은 아니에요. 지금 팀 리드는 오히려 저보다 늦게 입사했어요. 지금 업무 강도를 딱 3가지로 골라요. empty, half, full. 다른 일을 받을 수 없다. 꽉 찼다 그러면 그냥 풀이라고 하면은 그럼 그런가 보다 하고 다른 사람한테 이제 일을 더 주고, 정말 동료 중에 관리를 전문으로 하는 동료란 느낌이에요. 하지만 가장 중요한 것은 따로 있습니다. 바로 신뢰입니다. 관리자에 대한 신뢰, 직원에 대한 신뢰, 그리고 동료 간의 신뢰. 신뢰가 없으면 원격 근무는 이루어지기 힘듭니다. 그래서 우리 회사도 레드구아바도 사람을 뽑을 때 엄청나게 공을 들입니다. 예, 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 그걸 충분히 신뢰하기 위해서 충분히 신뢰할 수 있을 만한 사람을 좀 시간을 들여서 뽑는 것 같고요. 코딩 테스트를 몇 가지 본 다음에 트라이얼이라는 과정이 있는데, 이게 짧게는 뭐 몇 주, 길게는 한두 달 정도까지 직접 실제로 일을 해보는 거예요. 조금 아쉬운 것은 우리나라 대한민국의 현실입니다. 제가 자주 이용하는 노마드 리스트란 웹사이트입니다. 1만 명이 넘는 디지털 노마드들이 전 세계 1000개 이상의 도시의 원격 근무 환경을 평가한 사이트죠. 주거 비용, 날씨, 안전, 자연 환경, 거기에 가장 중요한 인터넷 환경까지 종합적으로 점수를 매깁니다. 놀랍게도 한국 도시들이 매우 높은 순위를 차지하고 있습니다. 대구가 22위, 대전 12위, 그리고 부산이 무려 7위. 25위권에 국내 도시가 3곳이나 들어가 있습니다. 그만큼 한국은 원격 근무하기에 좋은 환경을 갖춘 나라입니다. 하지만 한국에서 원격 근무를 실시하는 기업은 찾아보기 힘듭니다. 관련 통계나 연구도 부족하죠. 전 앞으로 더욱 많은 사람들이 원격 근무를 하게 될 것이라고 확신합니다. 아직도 눈에 안 보이면 일을 안 할 것 같은, 혹은 그런 두려움이 있는 것 같아요. 다른 복지가 힘들다면 재택근무 같은 복지라도, 무슨 보험을 더 해주라는 것도 아니고 장비를 더 좋은 걸로 주라는 것도 아니고 돈이 더 드는 복지는 아니잖아요. 다른 복지에 비하면. 너무 두려워하지 말고 한번 시도를 해보셨으면 좋겠어요. I do think it will become prolific and become the main type of work, just purely because it's so good for the employees and it's so good for the company as well. So I feel like companies kind of dip their toe in the water and have a go at remote work, but kind of stifle it. And then they might find it doesn't work and they'll go back to cancelling it because remote work was a bad idea, rather than actually embracing it and changing the communication within the company for remote work. I think as long as we embrace it properly and kind of go all in, it absolutely should take over.